Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आज चाहिँ हामी बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073 सुरु गर्छौं। यसलाई बाफिया एक्ट पनि भनिन्छ। र सिधै क्वेशन नम्बर 1 मा गइहालौं है त। What is the main purpose of Bank and Financial Institution Act 2073 or 2017? अब मेन पर्पस के हो भन्यो। A. To eliminate competition between bank. B. To consolidate the laws related to bank and financial institutions. C. To promote international investment in banks. D. To increase tax on bank. यसको आन्सर रहेको छ B. To consolidate the laws related to bank and financial institutions. Question number 2 मा जाउँ. Under the Act, who is responsible for protecting depositors' right? A. The central government. B. Individual bank. C. Rashtra bank. D. Commercial bank. यसको आन्सर रहेको छ C. नेपाल राष्ट्र बैंक. Question number 3 मा जाउँ. Which section of the Act specifies the short title, extension and commencement? A. Section A, Section 1, Section 2, Section 3, Section 4. यसको आन्सर रहेको छ A. Section 1. What does license transaction means? I मा छ any bank transactions. II only transactions made in cash. III banking transactions requiring a license under the act. IV मा छ online banking transactions only. यसको आन्सर रहेको छ C. Banking transactions requiring a license under the act. License transaction भनेको banking transactions requiring a license under the act. यो द एक्ट भनेको चाहिँ बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन एक्ट भनेर बुझ्नु पर्छ है। अब क्वेशन नम्बर 5. What is considered significant ownership under this act? A. Question option number 1 मा छ owing 5% or more of the share. Owning 2% or more of the share. 3 मा छ holding a majority of shares. 4 मा छ any ownership of the share. यसको आन्सर रहेको छ B भनेको owning 2% or more of the shares. अब क्वेशन नम्बर 6 मा जाउँ. What does net worth refers to in this act? 1 मा छ total assets without liability. 2 total assets after deducting liabilities. 3 only cash assets. 4 the amount of share held. यसको आन्सर रहेको छ B total assets after deducting liabilities. Question number 7 मा जाउँ. What does capital fund include? 1 primary capital only. 2 supplementary capital only. 3 total of primary and supplementary capital. 4 profit only. यसको आन्सर रहेको छ C total of primary and supplementary capital. Question number 8. What is included in the definition of deposit? 1 number मा छ only fixed deposit. 2 current saving and fixed account. 3 only saving account. 4 cash deposit. यसको आन्सर रहेको छ B current saving and fixed account. Question number 9 मा जाउँ. Who can apply for a bank or financial institution? Who can apply for a bank or financial institution license under this act? A. Option number 1 मा छ only corporation. 2 individuals or corporations. 3 only individuals. 4 मा छ only international bank. यसको आन्सर रहेको छ B भनेको option number 2 individuals or corporation. Question number 10 मा जाउँ. What is required to open a branch office outside Nepal? 1 मा छ no approval needed. 2 approval from Nepal Rashtra Bank. 3 approval from the local government. 4 approval from Supreme Court. यसको आन्सर रहेको छ B अप्रुभल फ्रम राष्ट्र बैंक. अब ब्रान्च अफिस आउटसाइड नेपाल भन्दा बाहिर ब्रान्च अफिस खोल्नको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहिँ अप्रुभल लिनुपर्छ है त. क्वेशन नम्बर 11 मा जाउँ. व्हाट इज सेभिङ अकाउन्ट अन्डर दिस एक्ट? यो एक्टको अन्डरमा चाहिँ सेभिङ अकाउन्ट भनेको के हो भनेले. अब क्वेशन नम्बर 1 मा चाहिँ एन अकाउन्ट फर डेली एक्सपेन्सेस. 2 एन अकाउन्ट फर सेभिङ फन्ड्स. 3 एन अकाउन्ट फर फिक्स इन्ट्रेस्ट. 4 अ सर्ट टर्म डिपोजिट अकाउन्ट. यसको आन्सर रहेको छ B एन अकाउन्ट फर सेभिङ फन्ड्स. अब क्वेशन नम्बर 12 मा जाउँ. हु इज द चिफ एक्जिक्युटिभ? चिफ एक्जिक्युटिभ भनेको को हो भन्यो. 1 नम्बरमा छ एनी डिरेक्टर अफ अ ब्याङ्क. 2 नम्बरमा छ द पर्सन रेस्पोन्सिबल फर अपरेटिङ अ ब्याङ्क अर फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स. 3 द ब्याङ्क्स अडिटर. 4 एनी सिनियर ब्याङ्क इम्प्लोइज. यसको आन्सर रहेको छ B द पर्सन रेस्पोन्सिबल फर अपरेटिङ अ ब्याङ्क अर फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन.
क्वेसन नम्बर 13 मा जाउँ. व्हाट इज लेटर अफ क्रेडिट इन दिस एक्ट अनुसार लेटर अफ क्रेडिट भनेको के हो भन्यो. ए मा छ अ लोन डकुमेन्ट, 2 नम्बरमा छ अ डकुमेन्ट ग्यारेन्टिङ एक्सेप्टेन्स अफ पेमेन्ट, 3 मा छ एन अफिसियल लेटर अफ द सिइओ, 4 मा छ अ नोटिस अफ लोन अप्रुभल. यसको एन्सर रहेको छ बी, अ डकुमेन्ट ग्यारेन्टिङ एक्सेप्टेन्स अफ द पेमेन्ट. लेटर अफ क्रेडिट कसले इस्यु गर्छ? ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सले. ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन स्पेसली कमर्सियल ब्याङ्क. अब क्वेसन नम्बर 14 मा जाउँ. हु क्यान इस्यु बोनस सेयर? बोनस सेयर कसले इस्यु गर्न सक्छ भने 1 नम्बरमा छ एनी इम्प्लोइ, बी ओन्ली डिरेक्टर्स, 3 सेयर होल्डर्स एन्ड रिजर्भ फन्ड, 4 मा छ जेनरल पब्लिक. यसको एन्सर रहेको छ सी, सेयर होल्डर्स एन्ड रिजर्भ फन्ड. सेयर होल्डर्स र रिजर्भ फन्डले चाहिँ बोनस सेयर इस्यु गर्न सक्छ. क्वेसन नम्बर 15. वाट इज नन एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर? नन एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर भनेको के हो? 1 नम्बरमा छ अ डिरेक्टर नट इन्भल्भ इन डेली फङ्सन, 2 मा छ अ डिरेक्टर इन्भल्भ इन डेली फङ्सन, 3 अ डिरेक्टर विथ लिमिटेड सेयर. यसको एन्सर. अनि 4 नम्बरमा छ अ डिरेक्टर फ्रम अ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन. यसको एन्सर रहेको छ ए, अ डिरेक्टर नट इन्भल्भ इन डेली फङ्सन. डेली फङ्सनमा इन्भल्भ नभएको डिरेक्टरलाई के भन्दो रहेछ? नन एक्जिक्युटिभ अ डिरेक्टर भन्दो रहेछ. अब क्वेसन नम्बर 16 मा जाउँ. वाट इज पेड अप क्यापिटल? क्यापिटल अथोराइज बाई द गभर्मेन्ट. 2 मा छ क्यापिटल पेड बाई द सेयर होल्डर्स फ्रम द इस्युड क्यापिटल. 3 मा छ क्यापिटल इस्युड बाई राष्ट्र ब्याङ्क. 4 मा छ टोटल एसेट्स. यसको एन्सर रहेको छ बी, क्यापिटल पेड बाई सेयर होल्डर्स फ्रम दि इस्युड क्यापिटल. पेड अप क्यापिटल भनेको के रहेछ? क्यापिटल पेड बाई सेयर होल्डर फ्रम दि इस्युड क्यापिटल. अब क्वेसन नम्बर 17 मा जाउँ. करेन्ट अकाउन्ट रिफर्स टु 1 नम्बरमा छ अ फिक्स्ड टर्म अकाउन्ट, 2 एन अकाउन्ट द्याट क्यान बी विथड्रन एट एनी टाइम, 3 मा छ अ हाई इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट, 4 अ जोइन्ट अकाउन्ट. यसको एन्सर रहेको छ बी, एन अकाउन्ट द्याट क्यान बी विथड्रन एट एनी टाइम. करेन्ट अकाउन्ट भनेको के रहेछ? यस्तो अकाउन्ट जहाँबाट चाहिँ पैसा जुनसुकै पनि समय जुनसुकै पनि टाइममा चाहिँ विथड्र गर्न सकिन्छ. क्वेसन नम्बर 18. वाट डज रिस्क वेट एसेट्स मिन्स? रिस्क वेट एसेट्स भनेको के हो भन्यो. 1 नम्बरमा छ एसेट्स विदाउट एनी रिस्क, 2 नम्बरमा छ टोटल एसेट्स मल्टिप्लाइड बाई दियर रिस्क वेट, 3 ओन्ली क्यास एसेट्स, 4 सेयर्स ओन्ली. यसको एन्सर रहेको छ बी, टोटल एसेट्स मल्टिप्लाई बाई दियर रिस्क वेट. रिस्क वेट एसेट्स भनेको के रहेछ? टोटल एसेट्स मल्टिप्लाइड बाई दियर रिस्क वेट. अब क्वेसन नम्बर 19 मा जाउँ. वाट डज एक्विजिसन मिन्स अन्डर दिस एक्ट? यो एक्टको अनुसार एक्विजिसन भनेको के हो भन्यो. अब यो भनेको के हो? 1 नम्बरमा अप्सन छ टेकिङ ओभर अ ब्याङ्क एसेट्स विदाउट लाइबिलिटी, 2 नम्बरमा टेकिङ ओभर एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज बाई अनदर ब्याङ्क, 3 बाइङ सेयर्स ओन्ली, 4 मर्जिङ विदाउट लाइबिलिटिज. यसको एन्सर रहेको छ बी, टेकिङ ओभर एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज बाई अनदर ब्याङ्क. एक्विजिसन भनेको के रहेछ? टेकिङ ओभर एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज बाई एनदर ब्याङ्क. अब क्वेसन नम्बर 20 मा जाउँ. हु इज कन्सिडर्ड एज एफिलिएटेड पर्सन? एफिलिएटेड पर्सन्स भनेको को हो भन्यो. अप्सन नम्बर 1 मा छ ओन्ली सेयर होल्डर्स मात्रै, 2 मा डिरेक्टर्स, अफिसियल्स अर फ्यामिली मेम्बर्स विथ सब्सटेन्सियल ओनरसिप, 3 नम्बरमा कस्टमर्स, 4 इम्प्लोइज ओन्ली. यसको एन्सर रहेको छ बी, डिरेक्टर्स, अफिसियल्स अर फ्यामिली मेम्बर्स विथ सब्सटेन्सियल ओनरसिप.